Good morning. Okay, so shall I start in English like yesterday and then move on to Marathi? I can see Snigdha and Jayashri here, right? Yes, ma'am. Okay. Yeah, Kshitij is yet to come. Uh, it's okay though. So, yesterday we were talking of um, the Roman ways of history writing. We began with one. Yeah, the Roman tradition of history writing, and we began with the story of how the city of Rome and the Roman Empire came into being, the legend, of course. And we also saw that there were a few pre-Roman accounts of the past as well, as evidenced in Timaeus and Quintus Fabius Pictor. These people, of course, had a very constricted, a very limited kind of a view of history writing, in the sense that they began their histories from the foundation of the city of Rome. It was quite fashionable in Roman history writing to think of history as having a beginning at the foundation of the city of Rome. Then we also saw that Caesar, being an actor himself in history, was also somebody who wrote it down. And though he, of course, would have liked to be seen as an objective history writer, his history, of course, was not as objective as he would have liked it to be. It also had its own limitations of perspective, and his partialities were, of course, his narrative was tainted by the things for which he was partial. Then we also saw that the cyclical view of history continues from the Greco-Roman period on to the Roman period as well, wherein people believed that, in this case, Sallust, he believed that Rome was on a declining path. This right in the first century BCE, when it was not, in fact, on a declining path. Um, yeah, we saw that Livy made use of the earlier accounts. Also spoke about his vision of what history writing actually implies, thereby stating the do's and don'ts of history, Livy. And then we saw Tacitus, who was
who's perceived as the pioneer of psychohistory, history of individual mind, history of how collective mind works, mentalities, as it were. This is in the writings of Tacitus, we find the mention of crucifixion of Jesus Christ. Then, this is where we stopped yesterday, Tacitus. So, the next important historian or historiographer also is Suetonius, who wrote this life of this book called as Lives of Caesars, as in lives of various emperors of the Roman Empire. Of course, he had a lot of administrative experience, and he also had access to the archives, and therefore he could provide an insider's view, as it were, of the Roman administration and of the various emperors, Caesars of the Roman Empire. Then comes a very important figure called Plutarchus in Greek and Plutarchus in Latin, Plutarch in English. Somebody who wrote in the first and the second centuries AD. Lots of books, of course, 227 works, but his Parallel Lives is the book which is very, very famous because he juxtaposed, he compared the life stories of Romans and Greeks who faced similar conditions. So his Parallel Lives is a book which tells a lot about the happenings in the Greek and the Roman periods of empire, but also he speaks of the comparisons. So thereby he is concentrating more on the individual characteristic features, the challenges faced by the people, so on and so forth. And as the last sentence goes, he wanted to teach that weaknesses of character could and should be overcome by the exercise of virtue. So he had an essentially preachy kind of an attitude towards writing of history. He expected history to give lessons to its readers so that they could kind of do away with the bad things, bad aspects of their personality and imbibe the good aspects in their character. Then we come to what is called as the church kind of, or Christian kind of, early Christian, of course, kind of historiography, wherein we have all these, really speaking, these are all parts of the Bible and its commentaries, Gospel of Mark, Matthew, Luke. Then we, of course, have the testaments, the actual parts of the Bible. Also the Q document, which is a interesting enigmatic kind of a document, which is supposed to be, we are not sure, historians are not very sure, but supposed to be one of the oldest sources, almost contemporary sources of Christian history, also talking about the actual words of what Jesus Christ is supposed to have said. Then Dead Sea Scrolls were found in this cave in the middle of the 20th century. There are many scrolls which were found preserved in those tube-like things. It is said that they are from the 3rd century. We are not very sure again, but still they provide some insights into how the followers of Christianity, before it had acquired a lot of royal patronage as a upstart religion at that time, what were the challenges that they faced and what was the approach towards looking at history as far as early Christian history is concerned. Here are some of the characteristic features of this early Christian historiography, wherein it is seen that more than oral sources, they give preference to written sources, probably because this is a period of intense persecution of the followers of Jesus Christ, the early centuries, wherein there is no
continuous oral tradition, so to speak, or living memory, so to speak. Many people are wiped out. Many people have to migrate from one place to another. So a continuous living memory may not be possible, and hence the focus shifts from oral sources to written sources. And also it becomes a more universal kind of history writing, instead of being history of local areas and battles and administrators and emperors. They start looking at various directions in terms of geography, in terms of aspects of life as well. They start including all these things, religion, politics, uh, foreigners, all those things start becoming included in the subject matter of history as far as the early Christian traditions of historiography are concerned. Here, Eusebius and Saint Augustine are important people. Eusebius is somebody who has written the history of Christianity from the first to the fourth century. You know that it was during the reign of Constantine, the Roman emperor, that Christianity became accepted as the religion of the official religion of the Roman Empire. So from Jesus Christ's times, that is the first century, till the fourth century, Christianity is not a popular religion. In fact, it is a religion which has been facing a lot of persecution at the hands of the prevailing, what they call pagan, but we would call pre-Christian traditions and ways of life, religions as well. So Eusebius's history of Christianity in the early phase speaks about all these things: how the bishops succeeded, then who are the various Christian teachers, who are the people who have kind of gone against the teachings of Jesus Christ. What were the Jewish people doing before Christ, and how they have evolved in their history? What have been the relations with the heathen, that is pre-Christian practicing people? That is the relations between the Christians and non-Christians, and the martyrdoms, that is how people have had to offer their lives in protection of their beliefs. Um, Working within the framework of a totalizing discourse which viewed the world from a single point of view, which excluded anything Eusebius thought was inappropriate, in the sense that he again has a very preachy kind of an attitude, a very moralistic or high moral ground assuming kind of a stand as far as the history of Christianity is concerned. It doesn't believe that other people also have morals, doesn't believe that other people, non-Christian people, also have values which may be precious for them or for others as well. But that's a part of any religious writing anyway. So we cannot blame Eusebius alone for this. He's somebody who thinks that he stands on a very high kind of a moral ground. But that happens in any religious oriented writing. Then we have Saint Augustine writing in the 4th and the 5th centuries AD. What does he do? He writes about the what he calls the city of gods, and this is something that is important in the sense that he tries to give a new perspective to the idea of how history evolves, one, and the idea as to how Christianity has responded to the challenges of the times. So the sack of Rome by barbarians in 410 is something wherein there was a lot of tussle as to how to interpret this sack of Rome in 410. The pre-Christian people, people who believed in non-Christian or other than Christian religions, they believed that this is because of the abolition of pagan worship by Christian emperors. After Constantine, there was this compulsion as to stop practicing the pre-Christian traditions and rituals. So the pagans accused that this is because of the, as it were, anger of the
earlier gods. And now Saint Augustine is trying to exonerate Christianity, as it were, and he is saying that it was thanks to Christianity that the city was saved from complete destruction. And Rome, why did Rome fall then? It fell because there was a lot of internal moral decay. So there are two major aims while Saint Augustine is writing history. One is to exonerate Christianity, and the other is to highlight that Rome had its own problems, its own issues, which it could not tackle, and therefore the city fell. While this discussion was going on, he offered or outlined a vision of two societies, that of the elect, that is the city of God, and that of the damned, people who are morally bankrupt, as it were, the city of man. Symbolically, of course, embodying the spiritual powers, faith and unbelief. People who are faithful, people who are heretics, as it were. His theological interpretation of human history, which he assumed was going towards a specific goal, it was linear, it was predetermined, predestined, and it ends with the second coming of the Christ. This is something uh, which is also called as a teleological interpretation. Teleology in the sense that this is going according to the plan towards a specific point, and there is no control of human beings on what is happening. That is the vision of history, that is the idea of history, as shown, as evinced by Saint Augustine's writings. Also, there were, besides Saint Augustine, there were chronicles and hagiographies, all the praises of various kings and emperors, which were being written in the early centuries of Christianity. Okay, this is where we end the the Christian historiography part, and we will be tackling with the medieval Christian attitudes towards history and other things at a later stage. But this is where we complete the early Christian attitudes towards history writing and the functions of history in general. Okay, then to move ahead to Arab historiography, which is an extremely interesting branch of history writing, especially starting from this 6th and the 7th centuries. Even if it is said, I mean, even if it starts from the 7th century, they do have a previous tradition of history writing. I mean, previous as in before coming of Islam. Muhammad, of course, yes, the Prophet, he reveals the philosophy as revealed to him by the angel Jibrail. But before Muhammad also, there are Arab thinkers whose contribution to the history of ideas is recognized by the Muslim tradition as well. Anyway, so the Holy Quran comes in the 7th century, and it is believed to have been revealed to Muhammad by the angel Jibrail. Then after his death, Prophet's death, people start compiling the Quran for the future. And when they are compiling it from various oral sources, obviously there are contradictions. Some person says that the Prophet said this, another says, no, 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 he said that. And how do we determine if such a tradition is to be recognized as authentic or not? This is when the tests of criticism, what we call internal and external criticism, these tests start developing in the Arab and Islamic traditions of compiling the sayings or teachings of the Prophet. Hadith, the status of Hadith, Hadith is something which is given the recognition as the word of actually the Prophet himself. Um, the three words are very important: Sahih,
Hasan and Daif. Any tradition, any word of God, any message, no, not God, any message of the Prophet, somebody says that I heard the Prophet did this, then there would be these tests which were administered as to verify if the claim is sahi, if the claim is correct, or if the claim is trustworthy, good enough, or if the claim is daif, it is not trustworthy claim. It's a claim all the same, but not very trustworthy. What are these tests that are administered? Tests are tests to check whether any claim made about the prophet's words is authentic, believable or not. Ilm al Rizal, Ilm al Hadith, and Isnad or Isnad, science of biography, as to determine whether the Prophet actually had met this person. Somebody says that my uncle once met the Prophet and Prophet told him this. Okay, your uncle met him. Where did your uncle live? Where was Prophet at that time? All these things, science of biography, would ensure that the facts given are correct. They can be corroborated, they can be verified. Then you have the science of hadith and the isnad, that is the chain of transmission. What you are telling is really not lost in translation or really not lost in transmission. All these things were checked when Prophet's teachings, whether something has actually been said by the Prophet or not, that was to be verified. Point here being that Islamic traditions have a very healthy uh, approach towards the science of what is called as heuristics and hermeneutics, making sure that you are interpreting the text in a correct fashion. Thanks to the ideas such as those by Samuel Huntington and others, we are led to believe that Islam and Arabic traditions are like barbaric and they do not have any regard for knowledge and stuff like that. It is absolutely untrue. It's not correct at all. We have a very healthy tradition within Islam of verifying the truth. So it's not a religion which, even if people like to cry themselves hoarse, it's not a religion which believes in the word of whatever is written in the book. It's not, I mean, blindly. They do have these tests of criticism. They do have these tests of checking if a claim is authentic or not. So it's not a religion which is a blind following kind of a religion. What happens eventually in case of all religions, the same thing must have happened in case of Islam also, just like Christianity or Hinduism or Buddhism. The Prophet says something, the early tradition does something else, and then the followers completely understand and practice it in a different fashion. But point here being that Islam has made very significant contributions to the science of interpretation of words, heuristics and hermeneutics, science of making sense of historical source materials. Okay, this is 11:25. Okay, 5 minutes. Right. Yeah, these are two important examples of Arab and Islamic thinkers who made very, very significant contributions to the science of history and historiography. Al-Biruni is somebody who is considered as the father of Indology, anthropology, chronology of the past nations, uh, as in arranging things in chronological fashion. And he is the author of a book called as Tariq al-Hind, writing in the 10th and the 11th centuries. Um, right at the beginning of his book called as Tariq al-Hind, he is stating his approach towards looking at history. He is saying that
What am I doing? My book is nothing but a simple record of facts. So the first claim is that I'm recording, documenting facts. Placing before the reader theories of the Hindus as in geographical indication, okay, not just Hindus as in Hindu religion as we understand. Hindus means people who live beyond the Indus River. Similar theories of the Greeks in order to show the relationship existing between them. So he is making a comparative study of the Greek ideas and the ideas of the Indians. Uh, this is Al-Biruni. He goes on to, the book is available on archive.org and stuff. He goes on to describe Indians, their attitudes, approaches, also criticizes them bitterly at places. But point here is that Al-Biruni is somebody who tries to make a connection between what we today call as the Western and the Eastern ways of living, ways of thinking. He is saying that there is a great deal of similarity, parallelness between the lives of the Greeks and the ideas of Indian people. This is something that needs to be remembered, that Arabs have always acted as a bridge between what is perceived as the East and the West. I'm saying this is perceived because Earth is spherical. There is no East, no West, really speaking. It's only our convenience which makes it an Eastern or a Western place. But still, whatever, provided that we believe that Greenwich Mean Time is really 0 degrees of the vertical line. I don't know whether it's called latitude or longitude. Now I'm confused. But anyway, so to believe that East and West are some kind of realities, East and West are some kind of tangible realities. One needs to take it with a pinch of salt and remember people such as Al-Biruni, who have already in the 10th and the 11th centuries shown that these two are not really so far apart from each other as it is made out to be. They do have connections, they do have uh, interwoven networks of ideas. Okay, then let me just check how much is remaining. Okay, so I'll complete this Ibn Khaldun part and then let you guys go and then take up the Marathi lecture. मराठी मंडळी एक 5 मिनिटं अजून लागतील म्हणजे मी यांचं संपवेन आणि मग मराठीकडे येईल. Okay, the second we were talking of the Arab traditions of historiography and how they have made significant contributions towards the science of interpretation of words and texts. We saw that Al-Biruni is somebody who is considered as the father of all these sciences, trying to understand people, trying to understand Indian society, and also somebody who's drawing parallels between the worlds which today we think are apart from each other, but for him obviously they were not so different. So one of the most, or I would say the most important historiographer of not only of the Arab tradition but of the world traditions in historiography is Ibn Khaldun. He is considered as the father of historiography, founding father of modern historiography, also of sociology and of economics. It might come as a surprise because we do not usually associate these knowledge making endeavors with the Arabs, thanks to the prejudices that are deeply rooted in our minds. But if you care to look at even a simple Wikipedia entry of Ibn Khaldun's, or better still, of course, the entry in Stanford Encyclopedia of Philosophy, plato.stanford.edu, you will come to know that this person has made a really, really significant contribution to the science of historiography. Why? That will be clear in a couple of minutes. This is somebody who was born in North Africa, Tunisia. Remember, yesterday we were looking at the map, and Tunisia is in the
Okay, let's just go quickly back to the map. Oh God, not this PPT. Give me a second. See, Tunisia, can you see it? Tunis is here. Huh? When does it become a part of the Roman Empire? Just check it out. Northern parts of Africa. See, 114, Roman Empire itself. And from then up until 140, from 140 BC till till 450. Okay, and then again probably it will come here. See here, again in the 6th century, it becomes a part of the Roman Empire. Again it vanishes. Okay, this is already Ibn Khaldun's period. Oh. Yeah. Yeah. This is Ibn Khaldun, born in North Africa, Tunisia, which already has a tradition of being a part of the Roman Empire and the intellectual traditions of the Roman Empire. That's why it becomes important for us to uh, understand what is the location of this person, Ibn Khaldun. What does he do? He writes a multiple volume world history, and the introduction part is very important. It is called as Mukaddima, introduction to his world history. What does he say? And this is important. He says that history, in fact, is information about human social organization. So he's not talking about history as a story of heroes, history as a story of battles, history as a story of various, struggles between one society and another. But he's talking of history as information about human social organization. How do people interact with each other? How do people bind themselves together? And hence, his approach towards history is very, very unique. Then he is also talking about history dealing with all these things, royal authorities, their effects, so on and so forth. But also he's talking about the gainful occupations and ways of making a living. See, he's almost talking of what we today call as total history, talking of people and their occupations, their activities, their institutions, how people interact with each other, all these things. So he's taking a very, very balanced view of what is the subject matter of history. Here he's almost redating Karl Marx in the sense that he's talking about macroeconomic processes as to how people are involved in various activities, economic activities, and speaking of labor and all those things. Uh, for us as a historiography student, uh, it is important to understand what is the vision of Ibn Khaldun. And this is very, very important, not just from your knowledge point of view, but from your examination point of view as well. Because Ibn Khaldun is somebody whose ideas about historiography are definitely asked in the examination, and they are definitely, because they are very, very important and unique. He's saying that why do people tell lies uh, when they are trying to make historical
narratives, there are a number of lies, untruths. What are the reasons? He speaks of being partial, partisan towards opinions and schools of ideas. He says if the soul is impartial, then that is, if we as historians are impartial, only then we can have a critical investigation of the sources, which it deserves. And then for us, it becomes clear as to what is true, what is a lie. But if we are partial, if we are infected with partisanship, then what do? We accept things without any critical approach towards it. We accept things which are agreeable to us. And then what happens? This prejudice obscures the critical faculty, and we cannot investigate things in a critical fashion, which is what results in falsehoods being accepted and also being transmitted. This is a very profound kind of a ideological contribution that Ibn Khaldun has made to the science of historiography. He's also talking about various reasons of not also. He goes further to talk about the reasons and background of how lies get perpetuated in the writings of history. And here are the unawareness of the purpose of an event, reliance upon people who are, like WhatsApp University people who are simply transmitters, taking information without verifying, ignorance. We want to praise people, or sometimes we are just ignore about the various conditions arising in any civilization. All these things result in untruth or lies being spread from one person to another in the garb of history writing. Also talks of the sense of, almost talking about what we call as nationalism, or what we call as the identity today of a group, group feeling. The strength of group feeling continues to be preserved among them. This is because people share, dynasties have a natural lifespan like individuals, he says, and in the first generation, no dynasty generally lasts beyond 3 generations of about 40 years each. Tries to give a scientific kind of a explanation as to how a group feeling of oneness, feeling of common identity appears in a society. Anyway, so what is important for us is that Ibn Khaldun has made a very, very significant contribution to the science of historiography. He speaks of macroeconomic ideas and concepts in history writing, also tries to understand societies as a network of social organization, and his approach of looking at history as something that is much more complex than a simple story of wars or personal gains and losses is unique, and hence he is called as the father of modern historiography. Okay, this is where we'll stop for the English medium today and continue sometime next week. And I'll now switch to Marathi if there are no questions from the English medium students. प्रश्न आहेत का काही? Questions from English medium? Okay, no questions. Right. Okay, so English medium people can, if they want, they can leave, or if they want, they can stay. But I'm going to switch over to Marathi now. आपण रोमन साम्राज्याचा काल इतिहासकारांच्या दृष्टीने अभ्यास बघितला सुरुवातीपासून
ही सुरुवात आपण त्या लांडग्याच्या गोष्टीपासून बघितली की रोम शहर आणि त्याच्यामधलं जे साम्राज्य आहे त्याची सुरुवात कुठून झाली. रोमस आणि रोम्युलस नावाची दोन जुळी मुलं होती जे खरं तर राजे व्हायला हवे होते, पण त्यांना जंगलामध्ये टाकून दिलं गेलं आणि मग एका लांडगिणीने त्यांना दूध पाजून वाढवलं आणि मग ते परत शहरामध्ये आले आणि राजे झाले. अशी एक दंतकथा, दैवी शक्तीचा काय म्हणूया वारसा सांगणारी दंतकथा या रोमन साम्राज्याच्या सुरुवातीबद्दल सांगितली जाते. पण ठीक आहे, ते काय म्हणजे आपल्या दृष्टीने खूप महत्वाचं नाहीये, फक्त हे चित्र आणि पुतळा तो क्वाईट युनिक, एकदम अद्वितीय असा आहे आणि अनेक ठिकाणी रोमन साम्राज्याचा जेव्हा उल्लेख होतो तेव्हा हा पुतळा पाहायला मिळेल तुम्हाला, त्यामुळे मुद्दाम इथे दाखवला. काल आपण बघितलं की ग्रीक साम्राज्याचा पाडाव करून रोमन साम्राज्य हे अस्तित्वात आलेलं होतं आणि नंतर पुढे जाऊन त्याचे रोमन साम्राज्याचे दोन भाग झाले, ज्यामध्ये पश्चिमेकडचं रोमन साम्राज्य ज्याची राजधानी होती रोम आणि पूर्वेकडचं रोमन साम्राज्य ज्याची राजधानी होती बायझेंटियम म्हणजे इस्तंबूल किंवा कॉन्स्टँटिनोपल, आजची तुर्कस्तानची राजधानी. या दोन भागामध्ये भावाभावांमध्ये ते विभागलं गेलं, पण तरी सुद्धा आयडिओलॉजिकली संकल्पनांच्या पातळीवरती लोकांना आपण रोमन साम्राज्याचे नागरिक आहोत म्हणजे ग्रीक साम्राज्याचे वारसदार आहोत ही भावना युरोपमधल्या बहुतेक लोकांच्या मनामध्ये म्हणजे त्या प्रदेशामधल्या, सगळ्या युरोपमधल्या नव्हे, रोमन साम्राज्यातल्या बहुतेक नागरिकांच्या दृष्टीने ती भावना महत्वाची होती. इतिहास लेखनाच्या बाबतीत रोमन साम्राज्याकडे जर आपण पाहिलं तर लक्षात येतं की हे साम्राज्य स्थापन होण्याच्या सुद्धा अगोदर टिमेअस आहे, हा क्विंटस फेबियस पिक्टर आहे, अशी काही लोक आहेत ज्यांनी इतिहास लिहिण्याचे काही काही प्रयत्न केलेले दिसतात आपल्याला. पण ते रोमन साम्राज्याच्या स्थापनेच्या साधारणतः आधी म्हणजे मोठं साम्राज्य होण्याच्या अगोदरचे आहेत, छोटी सिटी स्टेट असतानाचे. या सगळ्यांच्या इतिहास लेखनामध्ये एक मर्यादा अशी होती की त्यांना रोम या शहराच्या स्थापनेच्या अगोदर काय होतं याबद्दल काही त्यांना कुतूहलही नव्हतं आणि माहितीही नव्हती. त्यामुळे त्यांचे सगळ्यांचे इतिहास हे रोम या शहराच्या स्थापनेपासून सुरू होतात. ॲब उर्ब असं त्याला म्हणतात. उर्ब म्हणजे अर्बन, शहराच्या सुरुवातीपासूनच ॲब उर्ब ऑर्बिटास वगैरे. तर हे रोमन साम्राज्यामधले साम्राज्य होण्याच्या पूर्वी सिटी स्टेट असतानाचे काही इतिहासकार. स्क्रीन हा, मग काल आपण बघितलं की हे सीझर आहे, सॅलस्ट आहे, लिव्ही आहे, टॅसिटस आहे, या लोकांनी रोमन साम्राज्याचा भाग असताना, काही आता सीझर सारखे लोक तर त्याचे सम्राट सुद्धा होते, पण त्यांनी इतिहास लेखन केलेलं आपल्याला दिसतं. त्यांचे काही जे पद्धती असतील त्या पद्धतीनुसार त्यांनी तत्कालीन गतकाळाचं चित्रण केलेलं दिसतं. सॅलस्ट आहे, लिव्ही आहे, ज्यांनी लेखी साधनांवरती विश्वास ठेवायला सुरुवात केलेली दिसते आणि ते फॅस्टी पंचांगामधल्या लिहिलेल्या ज्या नोंदी होत्या त्या नोंदींवरती त्यांनी विश्वास ठेवून त्यांचा साधन म्हणून वापर करून त्यांनी इतिहास लेखनाला सुरुवात केली. टॅसिटसच्या लिखाणामध्ये मानसिकता, लोकांची मनस्थिती किंवा मनोअवस्था याचा त्याला विशेष महत्व त्याला द्यावंसं वाटत होतं आणि त्यांनी जे पुस्तक लिहिलंय त्याच्यामध्ये बेस्ड ऑन रिटन रेकॉर्ड्स ऑफ द सिनेट अँड ही इज द पायोनियर ऑफ सायको हिस्ट्री. त्यांनी जे पुस्तक लिहिलंय ते सिनेट म्हणजे तिथली जी संसद होती एक प्रकारची त्याच्या रेकॉर्ड्स वरती आधारलेलं होतं. म्हणजे रिटन रेकॉर्ड्सची आधीच्या आपण बघितला इतिहासकार तो फॅस्टी म्हणजे पंचांगामधल्या नोंदींचा वापर करतोय. हा टॅसिटस आणखी पुढे जाऊन सरकारी कागदपत्रांचा वापर करून इतिहास लिहायला लागतो. ह्याला टॅसिटसला सुद्धा इतिहासामधल्या मर्यादांची जाणीव आहे की लोक खोटं बोलू शकतात किंवा त्यांना अज्ञान असतं, कोणी स्तुतिप्रिय असतात, कोणाला एखाद्या राजाचा द्वेष असतो, परंतु त्यांना आपण हे जे लिहितोय हे पॉस्टेरिटी म्हणजे अनेक पिढ्यांच्या वारशासाठी आपण लिहितोय याची जाणीव नसते, असं तो टीका करताना सांगतो. पण मुद्दा असा त्याचा की इतिहासकारांनी कसा इतिहास लिहायला हवा, तर त्याच्यामध्ये
ट्रुथफुल, सत्य असलं पाहिजे, पार्शालिटी नसली पाहिजे, द्वेष नसला पाहिजे, हे आपल्याला कोणी सांगितलंय? टॅसिटसने. कधी लिहितोय तो? इसवी सनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या शतकामध्ये. याच्या लिखाणामध्ये आपल्याला येशू ख्रिस्ताला क्रुसावर चढवल्याचा उल्लेख इथे दिसतो. त्याची धिंड काढली, मग त्याला खिळे ठोकले वगैरे वगैरे. त्याच्यानंतरचा किंवा थोडा बहुत पॅरलच म्हणू आपण, दुसरा इतिहासकार, रोमन इतिहासकार म्हणजे स्युटोनियस नावाचा आहे, ज्यांनी राजसत्ताधीशांना केंद्रस्थानी ठेवून इतिहास लिहिलेले दिसतात त्याचे. डिव्हिटा सिझेरियम म्हणजे लाईव्ह ऑफ सीझर्स, वेगवेगळे जे सम्राट होऊन गेले रोमन, त्यांच्या जगण्याबद्दल, जीवनाबद्दल त्यांनी त्यांच्या प्रशासकीय आणि मिलिटरी मधल्या म्हणजे सैन्याविषयक त्यांच्या ज्या काय अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धी होती, त्यांनी काय काय कमाई केली, त्याची माहिती आपल्याला या स्युटोनियसच्या लिखाणामध्ये दिसते. त्याला अर्थातच एक इन्सायडर्स व्ह्यू पॉइंट होता, म्हणजे आतला माणूस होता, आतल्या गोटातला माणूस होता तो, कारण तो स्वतः या साम्राज्याचा प्रशासकीय अधिकारी होता. त्याच्यामुळे काही काही त्यांनी कुणाकुणाची अशी भानगडी झाल्यात, कोणी पैसे खाल्लेत, अशाही विषयांवरती त्यांनी स्युटोनियसने लिहिलेले दिसतं. तत्कालीन मसालेदार इतिहास लेखक असं म्हणतात. या परंपरेमध्ये अतिशय महत्वाचा म्हणजे प्लुटार्क. प्लुटार्क, त्याला ग्रीकमध्ये प्लुटार्कोस म्हणत आणि लॅटिनमध्ये प्लुटार्कस म्हणत, इंग्लिशमध्ये आपण प्लुटार्क म्हणतो. हा पण पहिल्या दुसऱ्या शतकामध्ये लिहिणारा, अनेक पुस्तकं लिहिली. सगळ्यात महत्वाचं पुस्तक त्याचं म्हणजे पॅरलल लाईव्स, समांतर चरित्र असं. त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं तर होऊन गेलेले जे 24 ग्रीक लोक होते आणि इकडचे 24 रोमन लोक होते, त्यांच्या आयुष्यामध्ये कशी समांतर ते जगणं होतं त्यांचं. म्हणजे इकडे समजा सीझर झाला तर तिकडं अलेक्झांडर झाला, असं करत 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 त्यांनी त्यांची समांतर असणारी चरित्र आणि त्यांच्यामधनं काही नैतिक असे धडे देणारं असं पुस्तक त्यांनी लिहिलेलं आपल्याला दिसतं. अर्थात हे नैतिकतेचे धडे ज्या अर्थी तो देतोय त्या काळाला अनुरूपच आहे ते, पण एकूणात इतिहास लिहिण्याचा हेतू काय असावा, तर लोकांना काय करावं, काय करू नये हे समजावं आणि कुठली गोष्ट अनीतिमान आहे हे कळावं, यासाठी म्हणजे इतिहास लेखनाचा एका अर्थाने नीतिशास्त्रासारखा उपयोग करावा असा प्लुटार्कचा अप्रोच दिसतो. आपल्याकडे पण संस्कृतमध्ये असं म्हटलं जातं की इतिहासाचा उपयोग काय, तर रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, हे कळावं असं, म्हणजे रामासारखं वागावं, रावणासारखं वागू नये हे कळावं, असा इतिहासाचा हेतू असतो असं सांगितलं जातं. आता आज आपण 2021 मध्ये अर्थातच आपल्याला माहितीये की ते राम आणि रावण आणि त्या सगळ्याबद्दल बरीच दावे आणि प्रतिदावे केले जातील, पण इतिहासामधनं ही नैतिकता शिकवली जावी हा अप्रोच मात्र या काळामध्ये प्लुटार्कच्या लिखाणामधनं दिसतो, हे आपल्याला महत्वाचं. हे झालं रोमन इतिहास लेखनाबद्दलचं. हळूहळू असं दिसतंय की म्हणजे हे जे रोमन लोक होते त्यांचा धर्म कुठला होता, तर त्यांचा धर्म वेगळा, काय म्हणूयात आपण, ख्रिश्चॅनिटी सारखाही नव्हता आणि ज्यूइशही नव्हता. त्याला कुणी हिदन म्हणतात, कुणी पेगन म्हणतात, कुणी रोमन वे ऑफ लाईफ म्हणतात, पण तो डेफिनेटली ही लोक ख्रिश्चन धर्मीय नव्हती. पण येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यूनंतर हळूहळू हळू असं झालं की पहिली 4 शतकं, इसवी सनाची पहिली 4 शतकं ख्रिश्चन धर्माचे जे अनुयायी होते, म्हणजे येशू ख्रिस्ताचे अनुयायी जे होते ते ऑलमोस्ट देशोधडीला होते. म्हणजे त्यांना काही कुणी राज्य दरबारामध्ये सन्मानाचं स्थान दिलंय किंवा सगळ्या साम्राज्याचा हा धर्म झालेला आहे अधिकृत, असं आपल्याला 4थ्या शतकापर्यंत दिसत नाही. कॉन्स्टंटाईन नावाचा जो रोमन सम्राट होता त्यांनी अगदी मरता मरता ख्रिश्चन धर्म हा साम्राज्याचा धर्म आहे असं म्हणून मान्य केलेलं दिसतं आणि तिथून पुढे ख्रिश्चन धर्माची युरोप आणि जगभरामध्ये भरभराट झालेली आपल्याला दिसते. पण तोपर्यंत म्हणजे अर्ली ख्रिश्चन ज्याला म्हणतो, पहिलं ते
चौथं शतक, ह्या पहिल्या 300 वर्षांचा इतिहास ख्रिश्चन तत्वज्ञानाचा पाहिला तर तो अगदी खडतर असा इतिहास आहे. त्यांना खूप कष्ट करावे लागले आपली विचारसरणी जगवून आणि तगवून ठेवण्यासाठी. तर हे ख्रिश्चन तत्वज्ञान आणि धर्माचे जे पहिल्या शतकामधल्या काही नोंदी आहेत त्या आपल्याला ख्रिश्चन हिस्टोरिओग्राफी, ख्रिश्चन पद्धतीचं इतिहास लेखन यामधून आपल्याला पाहायला मिळतात. काय काय गोष्टी दिसतात तर जसं आपल्याकडे वेद आहेत, मग त्याच्यावरती स्पष्टीकरण देणारे ब्राह्मण ग्रंथ आहेत, त्याच्यामध्ये आणखीन पुढे आरण्यक आणि उपनिषद अशी एक त्या तत्वज्ञानाचं स्पष्टीकरण करणारी परंपरा आहे. तसंच येशू ख्रिस्ताचा शब्द आणि त्याच्या अगोदरचं ओल्ड टेस्टमेंट आणि त्यांचं स्पष्टीकरण करणारे हे मार्क असेल, मॅथ्यू असेल, लूक असेल, अशा अनेक पुढच्या विचारवंतांची स्पष्टीकरणात्मक, ज्याला गॉस्पेल म्हणतात, असं साहित्य या सगळ्याला मिळून चर्च हिस्टरीज, अर्ली चर्च हिस्टरीज असं म्हटलं जातं. पहिल्या 3 शतकांमधला ख्रिश्चन लोकांनी लिहिलेला जो इतिहास आहे तो. यामध्ये क्यू डॉक्युमेंट नावाची पण गोष्ट आहे, ज्याला क्यू म्हणजे क्वेल म्हणजे झरा. तर मूळ ख्रिश्चन तत्वज्ञान म्हणजे जसं गौतम बुद्धांचं त्रिपिटकांमध्ये आपल्याला दिसतं की त्यांचे शब्द प्रत्यक्ष त्या त्रिपिटकांमध्ये नोंदवलेले आहेत असा, किंवा विशेषतः विनय पिटकामध्ये नोंदवलेले आहेत असं आपल्याला बऱ्यापैकी मान्य आहे. तसं येशू ख्रिस्ताची प्रत्यक्ष वचनं कशामध्ये आहेत तर त्या क्यू डॉक्युमेंट मध्ये आहेत असं म्हटलं जातं. तो येशूचे शब्द, नंतरचे मार्क, मॅथ्यू, लूक या तत्वज्ञानचे शब्द जे त्याचे शिष्यच होते, आणि नंतर बायबलचं संकलन होऊन त्याच्यामधला जुना करार आणि नवा करार या सगळ्या टेक्स्टना मिळून म्हणायचं अर्ली ख्रिश्चन हिस्टरीज किंवा टेक्स्ट. तसंच 3ऱ्या शतकामध्ये काही खलिते असतात ना आपले, नळीमध्ये, पोकळ नळीच्या आतमध्ये गोल गोल करून ठेवलेले असतात, तसे हे डेड सी जो मृत समुद्र आहे तिथे जवळ एका गुहेमध्ये हे डेड सी स्क्रोल्स सापडले. 20व्या शतकात ही डॉक्युमेंट सापडलेली आहेत आणि ती असं म्हटलं जातं की 3ऱ्या शतकातली आहेत, म्हणजे पुन्हा अर्ली ख्रिश्चनिटी हा राज्याचा अख्ख्या धर्म होण्याच्या अगोदरच्या काळामध्ये. तर ह्या सगळ्या अर्ली टेक्स्ट मध्ये मिळून होतं काय तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ख्रिश्चन तत्वज्ञानाच्या दृष्टीने इतिहास ही गोष्ट कशी उलगडत जाते याच्याबद्दलच्या काही आपल्याला इन्साइट्स किंवा याच्याबद्दलचं काही ज्ञान आपल्याला या सुरुवातीच्या टेक्स्ट मधनं मिळवता येतं. त्याचं वैशिष्ट्य सांगायचं झालं तर पहिली गोष्ट म्हणजे या ख्रिश्चन इतिहास लिहिणाऱ्या किंवा घटना नोंदवणाऱ्या ग्रंथांमध्ये लेखी साधनांना खूप महत्व दिलं जातं तोंडी साधनांपेक्षा. म्हणजे आपण आता हे हिरोडोटस वगैरे लोक बघितले, थुसिडिडीज बघितला, आणखी इतर मंडळी, तर हे लोक काय करतात तर हे लोक मुलाखती घेतात आणि लोकांची नॅरेटिव्ह नोंदवतात. यांनी असं सांगितलं, यांनी असं सांगितलं, माझ्या मते हा या बाबतीत खरं बोलतोय, त्यामुळे माझ्या मते हे अमुक अमुक सत्य आहे, असं मौखिक साधनांवरती त्यांनी भर दिलेला होता. वेरॅज ख्रिश्चन धर्माच्या प्रसाराच्या सुरुवातीच्या या शतकांमध्ये असं दिसतं की माणसं तर जगत नाही, त्यांचा धार्मिक छळ होतो, ठार मारलं जातं, किंवा त्यांना देशोधडीला लावलं जातं, किंवा त्यांना उघडपणे बोलता येत नाही. मग अशा स्थितीत काय करायचं तर जे आपल्याला म्हणायचं ते लिहून ठेवायचं. त्यामुळे तात्विक ज्या ज्या गोष्टी त्यांना काही वाटत होत्या त्या लिहिण्याकडे त्यांचा जास्ती भर होता, आणि त्यामुळे तत्वज्ञानाची चर्चा करताना लिखित साधनांचं महत्व या ख्रिश्चन इतिहासकारांनी सुरुवातीच्या शतकांमधल्या विशेषतः या इतिहासकारांनी या लिखित साधनांना खूप महत्व दिलेलं दिसतं. तोंडी साधनांवरती तेवढा त्यांचा भर नव्हता. दुसरं वैशिष्ट्य ख्रिश्चन इतिहास लेखन शास्त्राचं सुरुवातीच्या शतकांमधल्या असं की ते एकतर एकाच ठिकाणी स्थायिक नव्हते, इकडून तिकडे तिकडून तिकडे त्यांना हाकललं जायचं. तुम्हाला माहितीये की इसवी सनाच्या अगदी पहिल्या शतकांमध्येच भारतापर्यंत ते लोक बिचारे भटकत किंवा तत्वज्ञानाच्या प्रसारार्थ आलेले दिसतात. आज भारतात जे सिरियन ख्रिश्चन्स दिसतात ते अगदी या अर्ली सेंचुरीज मध्ये आलेले ख्रिश्चन तत्वज्ञानाचे उपासक आहेत. त्यामुळे
अगदी लांब लांब पर्यंत हे ख्रिश्चन येशू ख्रिस्ताचे अनुयायी हे विचारांच्या प्रसारासाठी फिरत असल्यामुळे त्यांच्या इतिहास लेखनामध्ये पण त्यांची क्षितिज विस्तारलेली आपल्याला दिसतात, व्यापकपणा आलेला दिसतो, की जेणेकरून त्यांना हे कळून चुकलं की इतिहास म्हणजे फक्त राजे राजवाडे लढाया नव्हे, तर इतिहासामध्ये धर्म आहे, राजकारण आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणची लोक आहेत, परदेशस्थ समाज आहे, या सगळ्या गोष्टींचा इतिहासामध्ये समावेश होतो याची चांगलीच कल्पना या ख्रिश्चन इतिहासकारांना आलेली आपल्याला दिसते. नमुना म्हणून आपण यातले 2 जण बघणार आहोत. एक आहे तो युसेबियस, दुसरा आहे तो सेंट ऑगस्टिन. युसेबियसनी काय केलं तर पहिल्या 4 शतकांचा इतिहास त्यांनी लिहिलेला आपल्याला दिसतो, की ज्यामध्ये बिशप लोक जे धर्मगुरू आहेत ते कसे कसे येत गेले याचा त्यांनी इतिहास लिहिलाय. वेगवेगळ्या येशू ख्रिस्ताच्या अनुयायांचा आणि धर्मगुरूंचा त्यांनी इतिहास लिहिलाय. या धर्माच्या विरुद्ध कुणी कुणी पाखंड केलं, कुणी कुणी धर्मविरुद्ध वागलं, त्यांचा इतिहास त्यांनी लिहिलाय. येशू ख्रिस्ताचा जन्म ज्या धर्मामध्ये झाला, ज्यू धर्मामध्ये, आणि त्या धर्मामधले लोक आणि ख्रिश्चन लोक यांच्यामध्ये असणारे तणावाचे संबंध याही बद्दल त्यांनी ज्यू लोकांचा इतिहास लिहिलाय. आणि रिलेशन्स विथ द हिदन पीपल, हे रोमन साम्राज्यामधले लोक ज्यांना नरकवासी असं म्हटलं जायचं. हिदन म्हणजे एकदम गैरगुजरे लोक, पण खरं म्हणजे ते काही गैरगुजरे नव्हते, चांगलं साम्राज्य उभारलं होतं. पण या लोकांचं एक हाय मॉरल ग्राउंड, आम्ही खूप नैतिक अधिष्ठानावरती मोठ्या उभे आहोत असं मानल्यामुळे त्यांना इतर लोक सगळे तुच्छ वाटत असत. त्यामुळे युसेबियसने त्या हिदन, तो ज्यांना रानटी रासवट लोक म्हणतो, अशांच्या बद्दल लिहिलंय. आणि मग कुणी कुणी धर्मासाठी शहीद झाले, मार्टियर्स झाले, त्यांच्याही बद्दल त्याने लिहिलंय. मुद्दा असा की युसेबियसचा जो इतिहास आहे पहिल्या ते 4थ्या शतकापर्यंतचा चांगला 10 खंडांचा इतिहास आहे. त्याच्यामध्ये तो पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्याचा असा आहे की एनिथिंग दॅट ही थॉट इनअप्रोप्रिएट इज एक्सक्लुडेड. नैतिक अधिष्ठान हे अत्यंत वरचं आहे आणि मी म्हणजे कोणीतरी प्रचंड नैतिकतेचा पुतळा आहे आणि मी जे सांगतो ते ज्यांना पटत नाही किंवा जे लोक तसं वागत नाही ते लोक काहीतरी अनैतिक गोष्टी करतायत किंवा ते लोक इतिहासामध्ये काही त्यांना फार महत्वाचं स्थान द्यायचं कारण नाही, अशा स्वरूपाचा पूर्वग्रह या युसेबियसच्या लिखाणामध्ये आहे. पण म्हणून एकटा युसेबियसच दोषी आहे का, तर नाही. कुणी जे धर्माचं अधिष्ठान ठेवून इतिहास लिहिणारी लोक असतील त्या सगळ्यांच्याच इतिहास लेखनामध्ये आपल्याला अशा स्वरूपाचा दोष दिसतो की त्यांना आपलाच धर्म श्रेष्ठ वाटतो आणि इतर लोकांना काहीच कळत नाही, इतर लोक रानटी आहेत, त्रासमध्ये असं वाटतं. त्यामुळे त्याच्यामध्ये काही फार आपण युसेबियसलाच दोष द्यायचं कारण नाही. धार्मिक ग्रंथ आहे की इतिहास विषयक ग्रंथ आहे अशी मधुसूदनची शंका आहे. हा धर्माचा इतिहास आहे, हिस्ट्री ऑफ ख्रिश्चॅनिटी फ्रॉम 1st to 4th century. म्हणजे ग्रंथ इतिहास विषयक आहे पण त्या इतिहासाचा फोकस हा ख्रिश्चन धर्माची वाटचाल कशी कशी झाली असा आहे. त्यामुळेच त्याला ह्या नैतिकतेचं अधिष्ठान आहे की हा माणूस चांगला वागला नाही कारण तो ख्रिश्चनांना विरोध करत होता. उदाहरणार्थ म्हणजे समजा एखादा रोमन राजा असेल आणि तो राजा खूप पराक्रमी असेल, चांगला असेल, न्यायी असेल, काही का असेल ना, पण तो ख्रिश्चन नव्हता एवढ्याच कारणासाठी हा युसेबियस त्याला वाईट ठरवून मोकळं होणार. म्हणजे ख्रिश्चन सोडून इतरांच्या मध्ये काही सद्गुण आहेत, नीतिमत्ता आहे, न्यायाची चाड आहे असं त्याला वाटत नाही. हा त्याच्या लिखाणामधला दोष आहे युसेबियसचा. तो फक्त ख्रिश्चॅनिटीचा चष्मा घालतो आणि इतिहासाकडे बघतो. पण मी असं म्हणत होते की हा दोष हा एकट्या युसेबियसचा नाही, असे अनेक जे जे लोक धर्माच्या चष्म्यामधनं इतिहासाकडे बघतात त्या सगळ्यांनाच असाच दोष आपल्याला देता येतो. हा झाला युसेबियस. त्याच्यानंतर हा 4थ्या शतकामध्ये लिहिणारा सेंट ऑगस्टिन नावाचा इतिहासकार हा एक ख्रिश्चन इतिहासाच्या लिखाणाच्या परंपरेमधला महत्वाचा आहे म्हणून आपण त्याचा विचार करतो. त्यांनी काय केलंय तर त्यांनी सिटी ऑफ गॉड्स नावाचं त्याचं पुस्तक आहे. सिटी ऑफ गॉड्स साधारणतः 5व्या शतकाच्या सुरुवातीला त्यांनी हे लिहिलेलं आहे, 430 5व्या शतक. काय झालं होतं की रोमन साम्राज्य
आपण अगोदरही त्याचा हलता मॅप बघितला, तर रोमन साम्राज्यामध्ये असं झालं की 4थ्या शतकामध्ये कॉन्स्टंटाईन नावाचा जो राजा होता त्यांनी ख्रिश्चॅनिटी हा स्टेट रिलिजन म्हणून डिक्लेअर केला. म्हणजे आता इथून पुढे आपलं राज्य हे येशू ख्रिस्ताच्या विचारसरणीनुसार चालेल असं त्यांनी जाहीर केलं. हे होताच असं झालेलं आपल्याला दिसतंय की सॅक ऑफ रोम बाय बार्बेरियन्स. रानटी लोकांनी काय केलं तर त्यांनी रोमवरती मोठा हल्ला केला आणि वन ऑफ द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ द अबॉलिशन ऑफ पेगन वर्शिप बाय ख्रिश्चन एम्परर्स. हे जे ख्रिश्चन एम्परर्स होते त्यांनी म्हणजे कॉन्स्टंटाईन आणि त्याच्या पुढचे जे राजे होते त्यांनी काय केलं होतं की तिथल्या अगोदरच्या प्राण्यांचे बळी देणं वगैरे अशा प्रकारच्या, तुम्ही जर मॅट्रिक्स सिनेमा बघितला असेल त्याच्यामध्ये ओरेकल असते. ओरेकल म्हणजे दृष्टांत सांगणारे लोक असतात आणि म्हणतात की हे 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 तुम्हाला जर समजून घ्यायचं असेल तर बैलाचा बळी द्या, आणि मग त्या बैलाचं हृदय, काळीज, आतड, त्याचे रंगबिंग बघून ते शकून सांगतात, दृष्टांत सांगतात. अशा स्वरूपाचा एक अत्यंत त्या काळाला साजेसा असा धर्म आणि त्याच्या प्रथा परंपरा असताना त्या परंपरांवरती या रोमन सम्राटांनी बंदी घातली. आता बंदी घातली आणि नंतर लवकरच रोमवरती हल्ला होऊन त्यांचं साम्राज्य लयाला जाण्याची वेळ आली. अशा स्थितीत असं बोललं जायला लागलं की आपल्याकडे नाही का लोक म्हणतात घोर कलियुग आलंय, पाप वाढलंय, त्याच्यामुळे करोना झाला, त्याच्यामुळे असं झालं, प्रलय आला वगैरे वगैरे. तसं ही लोक म्हणायला लागली की या राजांनी आमच्या प्रथा परंपरा सगळ्या मोडल्या, त्यामुळे आमचे देव रागवले आणि त्यामुळेच या रोम साम्राज्याचा आता ऱ्हास व्हायला लागला, रोमच्या साम्राज्याचा. आता हा आरोप ख्रिश्चन असणाऱ्या सेंट ऑगस्टिनला कसा काय पटणार, कारण ख्रिश्चन धर्मावरती डायरेक्ट त्याचा दोष येतो की तुम्ही लोक आलात आणि बघा जग बुडी व्हायला लागली, आमचं साम्राज्य बुडायला लागलं. त्यामुळे त्यांनी जो इतिहास लिहिला त्या इतिहासाचा लिहिण्याचा उद्देशच हा होता की ख्रिश्चन धर्माला या आरोपांमधनं मुक्त करायचा. त्यामुळे त्यांनी इतिहास लिहिताना असं दाखवून दिलं की उलट असं नाहीये, जे काय तुमचं वाचलं तेच मुळामध्ये ख्रिश्चन धर्माच्या मुळे वाचलेलं आहे. आम्ही ख्रिश्चॅनिटी स्वीकारली म्हणून एवढ्यावरती तरी निभावलं, नाहीतर मग पूर्णच आपला नाश झाला असता, असं ऑगस्टिनचं सांगणं आहे. याखेरीज तो म्हणतो की तुमच्याच मध्ये अगोदरपासून प्रॉब्लेम होते, तुम्ही असल्या सगळ्या प्रथा परंपरा, बळी दे, हे कर ते कर, असल्या गोष्टी करत होतात, त्यामुळे तुमचं ऑलरेडी इंटरनल मॉरल डिके, तुमची ऑलरेडी नैतिक अशी सगळी ढासळून गेलेलं होतं, तुमचे नैतिकतेचे जो पाया असायला हवा तो, त्यामुळे तुमच्यावरती या पेगन लोकांनी हल्ले केले आणि पाडाव केलेला तुमचा दिसतो. म्हणजे ऑगस्टिनच्या लिखाणाचा हेतू असा आहे की तो ख्रिश्चन धर्मामुळे रोमन साम्राज्याचा पाडाव होतोय असं कुठेही मान्य न करता रोमन लोकांच्या आधीच्या प्रथा परंपरांवरती दोष द्यायचा आणि ख्रिश्चॅनिटीमुळे उलट जे वाचलंय ते ख्रिश्चॅनिटीमुळे वाचलंय असं दाखवण्याचा तो प्रयत्न करतो. हे करताना त्यांनी सिटी ऑफ गॉड आणि सिटी ऑफ मॅन अशा एक संकल्पना त्यांनी मांडल्या की एक जग असं असतं की ज्याच्यामध्ये सगळे चांगले लोक असतात, ईश्वराने सांगितल्याप्रमाणे वागणारे शहाणे लोक, आणि दुसरं जग असं असतं की जे सिटी ऑफ मॅन आहे, म्हणजे माणसं नुसती वागणारी असतात की जी माणसं असतात जी ऑलरेडी डॅम्ड आहेत, जे ऑलरेडी शापित आहेत, त्यांना कळत नाही की आपण ईश्वराला आवडेल असं वागावं, आणि त्याच्यामुळे ती अनबिलीफ म्हणजे अश्रद्धा अशी पाखंडी लोक असतात. अशी दोन जगं त्या ऑगस्टिननी कल्पना करून वर्णन केली आणि मग त्याच्यामधनं त्यांनी एक मानवी इतिहासाचं स्वतःच असं इंटरप्रिटेशन, अन्वय अर्थ त्यांनी लोकांना सांगितलेला दिसतो. बेसिक त्याच्यामध्ये आयडिया अशी आहे की माणसाचा इतिहास किंवा संस्कृतीचा इतिहास हा एका अटळ अशा नियतीशरण अशा दिशेने चालत चाललेला आहे. लिनियर आहे, तो सरळ आहे, सायक्लिकल नाहीये, प्रीडेस्टाइंड आहे, आधीच ठरलंय काय होणार आहे ते, आणि इट बिगिन्स विथ क्रिएशन आणि एंड्स विथ सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट. येशू ख्रिस्ताचा जेव्हा पुनर्जन्म होईल तेव्हा आणि तेव्हाच हे जग एकदाच या सगळ्या फेऱ्यांमधनं मुक्त होईल असं सेंट ऑगस्टिनला सांगायचं. आपल्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा असा की ख्रिश्चन हिस्टोरिओग्राफी मध्ये
काय अप्रोच आहे त्यांचा ख्रिश्चन, विशेषतः अर्ली ख्रिश्चन, मध्ययुगात किंवा नंतरचं नाही बोलत होत आपण, पहिल्या 3 शतकांमधला 4 शतकांमधल्या इतिहास लेखनाचा पाया काय आहे. तर एक म्हणजे ख्रिश्चॅनिटीच्या चष्म्यामधनं ते जगाकडे बघतात, त्यामुळे त्यांचा एक नैतिक असा दृष्टिकोन आहे की इतिहास कशाला लिहायचा, तर लोकांना त्याच्यामधनं नीतिमत्तेची शिकवणूक मिळाली पाहिजे, हा एक अप्रोच. आणि दुसरा त्याच्यामधला भाग असा की ह्याच्यात माणसाला पालापाचोळ्याचं सुद्धा स्थान नाही. ईश्वराने एक प्लॅन केलेला आहे आणि तो प्लॅन त्यानुसारच हे सगळा इतिहास उलगडत जातोय. माणसाला त्याच्यात काही फार स्थान नाही, असा एक नियतिशरण असा अप्रोच, ऍटिट्यूड, दृष्टिकोन या अर्ली ख्रिश्चन, सुरुवातीच्या ख्रिश्चन लोकांच्या लिखाणामध्ये आपल्याला दिसतो. या काळामध्ये अर्थात इतरही अनेक इतिहास लेखनाचे प्रकार चालू होते, जसं आपल्याकडे बखरी आहेत किंवा ते भाट लोक, रजपूत आहेत, राजांचे जसे चारण आणि भाट असतात, राजाची स्तुती करतात, तसं तिकडेही होते. हे जिओग्राफी म्हणजे स्तुती करणारी कवनं. तर तेही प्रकार होते, पण तरी अर्ली ख्रिश्चन म्हणल्यावरती हे दोघं जण महत्वाचे, ऑगस्टिन आणि युसेबियस. या युनिट मधला शेवटचा भाग म्हणजे अरब हिस्टोरिओग्राफीचा, की जो अतिशय महत्वाचा आहे, नुसताच शिकण्याच्या दृष्टीने नव्हे तर परीक्षेच्याही दृष्टीने, कारण की त्याचं योगदान जगाच्या इतिहासामध्ये हे नेहमी दुर्लक्षिलं जातं, नजरेआड केलं जातं. आपल्याला असं, आज आपण 2021 मध्ये आहोत, आपल्याला असं सांगितलं जातं की इस्लाम हा धर्म असा आहे की जो डोळे मिटून श्रद्धा ठेवायला सांगतो. खरं म्हणजे कुठल्याही धर्मामध्ये आपल्याला अशी लोक आढळतात की जी काही लोक असतात जे डोळे उघडे ठेवून चिकित्सा करू पाहतात, आणि दुसरे काही लोक असतात की जे डोळे मिटून कुणीतरी सांगितलेल्या शब्दावरती विश्वास ठेवून त्याच्या खांद्यावरती भार ठेवून त्यांना जगायचं असतं. इस्लाम मध्ये काही अशी विशेष खास वेगळीक आहे की ज्यामुळे ते लोक जास्ती अंधश्रद्धा आहेत असं जे आपल्याला सांगितलं जातं ते अत्यंत चुकीचं आणि खोटे दावे आहेत. आणि हे दावे खोटे आहेत हे स्पष्ट करण्यासाठी इथून पुढच्या 2-3 स्लाइड्स तुम्हाला उपयोगाच्या पडतील. महत्वाचा मुद्दा काय आहे तर इसवी सनाच्या 7व्या शतकामध्ये साधारणतः या मोहम्मद पैगंबर म्हणजे प्रॉफिट, ईश्वराचा दूत असं आहे असं मानलं गेलेल्या मोहम्मद या व्यक्तीचं जेव्हा निधन झालं, तर त्याच्यानंतर मोहम्मदाची शिकवण काय होती, प्रेषिताची शिकवण काय होती, याबद्दल जेव्हा चर्चा, लोक एकमेकांशी बोलायला लागले की हा मोठा चांगला माणूस होऊन गेला आणि त्यांनी काय काय गोष्टींची शिकवण दिलेली आहे, तर तेव्हा अर्थातच कोणी पाणी घालून त्याच्यामध्ये सांगायला लागले की असं नाही, असं होतं. मग नक्की प्रेषिताचा शब्द कोणता हे कसं काय ठरवणार. तर तेव्हा हळूहळू हळूहळू असं लक्षात आलं की ह्या प्रेषिताच्या बद्दल वेगवेगळ्या कथा आहेत, दंतकथा आहेत, आणि त्या आपल्याला नीट समजून घेऊन, नीट परीक्षण करून त्या एकत्र केल्या पाहिजे, म्हणजे आपल्याला प्रेषिताची जी शिकवण आहे ती नक्की लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल. या दृष्टीने हा अबू बकर म्हणजे मोहम्मद पैगंबरांच्या नंतरचा जो पहिला खलिफा होता, त्यांनी अशी इच्छा आणि आकांक्षा प्रदर्शित केली की आता आपल्याला हे भावी पिढ्यांसाठी पैगंबराची शिकवणूक काय होती ती आपल्याला सांगितली पाहिजे. आणि पैगंबराला जिब्राईल नावाच्या देवदूताकडनं, ती ईश्वराकडून देवदूत आणि देवदूताकडनं ह्या पैगंबरापर्यंत ती पोचली अशी त्यांची श्रद्धा आहे. मग झाईद बिन थाबित आणि आणखीन इतर त्याचे सहकारी, हा एक विचारवंत होता, यांनी वेगवेगळ्या लोकांना मुलाखती घ्यायला सुरुवात केली. जसं आता आज आपण काय करतो की समजा आणीबाणी भारताच्या इतिहासामधला, तसं 30-40 वर्ष झाली असतील त्याला, काय 1977 वगैरेची, म्हणजे ती 40-45 वर्ष झाली. तर आणीबाणीच्या काळात काय होतं हे जर का तुम्हाला समजून घ्यायचं असेल तर तुम्ही काय करा, त्या काळामध्ये जगलेल्या लोकांच्या मुलाखती घ्या. तसं या झाईद बिन थाबित आणि त्यांना प्रोत्साहन देणारा खलिफा अबू बकर यांनी काय केलं, लोकांच्या मुलाखती घेऊन पैगंबराच्या गोष्टी ह्या समजून घ्यायला सुरुवात केली. त्यांनी कलेक्ट करायला सुरुवात केली. हा, तू सांग, तुला कुठं भेटले होते ते, तू सांग. मग तो लोक काही म्हणायचे की मी प्रत्यक्ष भेटलो, काही म्हणायचे माझ्या काकाला मामाला भेटले,
काही म्हणायचे की मी माझ्या गावामध्ये अशी गोष्ट ऐकली की तिथं ते येऊन गेले इत्यादी. तर मग ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्र करताना त्यांनी 3 वर्गवाऱ्या केल्या की काही गोष्टी आहेत या सही आहेत, करेक्ट आहेत, काही गोष्टी या हासन आहेत, हासन म्हणजे गुड इनफ, ज्याच्यावर विश्वास ठेवावा अशा आहेत, आणि काही आहेत त्या दैफ आहेत, म्हणजे लोक तर सांगतायत पण नक्की काय त्याचा आपल्याला आगापिछा मिळत नाही, वीक ट्रेडिशन, म्हणजे काही फार पक्का धागा हा नक्की पैगंबरांपर्यंत पोचतो असं सांगता येत नाही. या 3 वर्गवाऱ्यांमध्ये त्यांनी मोहम्मद पैगंबरांचं जे टीचिंग होते, हदीथ म्हणजे त्यांचे प्रत्यक्ष शब्द होते, शिकवण होती, ही क्लासिफाय, त्याची वर्गवारी करायला सुरुवात केली. मग आता एखादा किस्सा असेल, एखादी आख्यायिका असेल पैगंबरांबद्दलची, ती सही आहे, हसन आहे का दैफ आहे, हे कसं काय कळणार? तर त्यासाठी त्यांनी हे 3 वैज्ञानिक अशा तत्कालीन कसोट्या निर्माण केल्या की इल्मल रिजाल, इल्मल हदीथ आणि इस्नद. या कसोट्यांच्या साहाय्याने समजा मी म्हणलं की माझे चुलत आजोबा होते जे पैगंबरांना भेटले आणि अमुक अमुकच्या ठिकाणी तिथे वाळवंटामध्ये त्यांची गाठ पडली आणि तेव्हा त्यांनी असं असं सांगितलं होतं. तर मग हे अभ्यास करणारे लोक, आपण त्याचं नाव बघितलं, जाईद बिन साबित, तर ते लोक हा अभ्यास करणार की हिचे जे आजोबा होते ते खरोखरच त्या काळामध्ये तिथे होते का, मग पैगंबर त्या काळामध्ये तिथे होते का, इतर गोष्टींच्या साहाय्याने खातर जमा करून, आणि पैगंबरांचं एरवीचं वागणं आणि ही शिकवण याच्यामध्ये काही सुसंगती आहे का टोटली विसंगतच काही गोष्ट सांगताय, अशा अनेक काय म्हणूया कसोट्या लावून हे सायन्स ऑफ इस्नद म्हणजे चेन ऑफ ट्रान्समिशन. बाई तू प्रत्यक्ष त्या चुलत आजोबांना भेटली होती का कोण भेटलं होतं? मग मी म्हणणार नाही, मी नाही भेटले, पण माझ्या वडिलांनी सांगितलं की त्यांचे चुलते, असं म्हणतात. म्हणजे जितकं ते प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनेपासून लांब 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 जाईल किंवा ज्या चेन मध्ये साखळ्या दुवे जास्तीत जास्ती होतील तितकं अर्थातच तो जो दावा केलेला आहे तो कमकुवत मानला जायचा. अशा पद्धतीने जसं आता आपण म्हणतो की तू प्रत्यक्ष भूत बघितलं का बाबा, मग तो म्हणतो नाही नाही मी नाही बघितलं, पण माझ्या मित्राने किंवा माझ्या रूममेटच्या भावाला दिसलं होतं. मग आपण म्हणणार नाही, तू जर बघितलं असेल तर मी विश्वास ठेवेन, नाहीतर मी विश्वास ठेवणार नाही. ही ओरल ट्रेडिशन आहे. मोहम्मद पैगंबरांची शिकवण निश्चितपणे त्यांची वाक्य कुठली, त्यांनी सांगितलेला उपदेश कुठला आणि बाकीचा तितकासा विश्वासार्ह नसलेला उपदेश कुठला हे निश्चित करण्यासाठी. हे सगळं सांगायचं कारण असं की इस्लाम बद्दल विशेषतः सॅम्युअल हंटिंग्टन सारखे काही राजकीय अभ्यासक अशी मांडणी करतात की हा एकमेव धर्म असा आहे की ज्याचं कुठल्याच धर्मांशी पटत नाही, कुठल्याच संस्कृतींशी पटत नाही आणि त्यामुळे त्यांचं सगळ्यांशीच वाकडं आहे. तर ही अत्यंत खोटी आणि पूर्वग्रह दूषित अशी मांडणी आहे आणि त्या मांडणीला पूरक म्हणून असं सांगितलं जातं की या धर्मातले लोक विशेष अंधश्रद्धा आहेत, या धर्मामधले लोक अगदी कर्मठ आहेत, पुस्तका सोडून कशाला ते विश्वास ठेवत नाही. तर हे सगळं खोटं, पूर्वग्रह दूषित आणि माणसांमध्ये द्वेष निर्माण करणारी जी मांडणी आहे ती आपण विज्ञानाच्या म्हणजे आपल्या इतिहास विज्ञानाच्या सहाय्याने खोडून काढू शकतो की बाबा असं नाहीये. हे पहा, इथे आपल्याला दिसतंय की या लोकांनी धर्मामध्ये सुद्धा चिकित्सा केलेली आपल्याला दिसते. धर्माची सुद्धा चिकित्सा त्याही काळामध्ये केलेली जात होती. चिकित्सा म्हणजे प्रश्न विचारणं की हे नक्की म्हटलं होतं का, असं. मधुसूदन म्हणतोय की सांगितलं जात नाही तर आजही आहेत, त्या गोष्टीला नाकारता येत नाही. तर अर्थात प्रत्येकच धर्मामध्ये मी मगाशी म्हटलं की फाउंडर्सना अभिप्रेत असलेला धर्माचा जो सुरुवातीचा मनुष्य आहे, काय म्हणायचं त्याला, स्थापक, धर्म संस्थापक, त्याला अभिप्रेत असणारा विचार आणि त्याच्या अनुयायांनी पुढे जाऊन त्याचं काय केलं ह्याच्यामध्ये अर्थातच खूप अंतर पडत जातं. पण त्यामुळे कुठल्याच एका धर्माला आपल्याला असं ब्लेम करतायत. म्हणजे हिंदू धर्मामध्ये तरी कुठल्या वेदामध्ये लिहिलंय की बाबांना तुम्ही असं करा, बायकांना टाका किंवा त्यांना असं वाईट वागवा, तर वेदामध्ये नाही, मनुस्मृतीत लिहिलंय. मनुस्मृतीत नाही, आणखीन कुठल्या व्यवहार मायुक्यामध्ये लिहिलंय. त्यामुळे प्रत्येक धर्मात आहे, पण तुलनात्मक दृष्ट्या पाहिलं तर फरक अधिक स्पष्ट दिसून येतो. हे अगदीच खरं आहे की प्रत्येकच धर्मामध्ये, हे मधुसूदनचं वाक्य होतं जे मी वाचून दाखवलं, प्रत्येकच धर्मामध्ये अशी आपल्याला
वेडसरपणे वागणारी आणि खरा मूळ धर्म विचार काय आहे तो सोडून आता आपल्या स्वार्थी अजेंड्याला सोयीस्कर अशी शिकवण देणारी माणसं सापडतात. म्हणजे तुम्ही आता वेगवेगळ्या धर्मांचे आता जे लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये गाजणारे गुरु लोक बघत असाल. ख्रिश्चन धर्मामध्ये सुद्धा असे लोक असतात की जे म्हणतात की हा बघा लंगडा माणूस आला आमच्या सभेला आणि मग ईश्वराचं नाव घेतलं आणि चालत चालत परत गेला तो. किंवा हिंदू धर्माची तथाकथित मांडणी करणारे पण इंग्लिशमध्ये फाडफाड बोलणारे लोकही असतात जे असल्या वेडवेड्यासारख्या काहीतरी ऑक्सिजन बिक्सिजन गोष्टी बोलतात आणि लोकांना ते खरं वाटतं. त्यामुळे संस्थापकांचा विचार आणि नंतर अनुयायी म्हणवणाऱ्या लोकांनी त्या विचाराचं केलेलं जे काही लोणचं असतं ते याच्यामध्ये नेहमीच सुसंगती नसतेच. त्यामुळे कुठल्याही एका धर्माला आपल्याला असं विशेष बोट दाखवून हाच कर्मठ आणि पोथीनिष्ठ धर्म आहे असं म्हणता येत नाही. दरच धर्मामध्ये अशी लोक आपल्याला आढळतात. ह्या प्रॉफिट म्हणजे मोहम्मद पैगंबरांच्या शिकवणी बद्दल शिकवण आणि तिची चिकित्सा करत करत कुराणचं जे संकलन केलं गेलं त्याबद्दल आपण आता बोललो की त्यामध्येच आपल्याला युरिस्टिक्स आणि हर्मेन्युटिक्स म्हणजे इतिहास काय म्हणायचं टेक्स्ट संहितेचा एखादा अर्थ कसा लावायचा, चिकित्सा कशी करायची, पाठ चिकित्सा असं त्याला म्हणतात की हे नक्की म्हटलेलं असेल की नसेल. जसं वेदांच्याही संदर्भामध्ये आपल्याला दिसतो निरुक्तासारखी पुस्तकं लिहिली गेली, संहिता लिहिल्या गेल्या निरुक्तासारख्या, तसं या कुराणच्याही बाबतीमध्ये त्या काळामध्ये चर्चा झालेली आहे. अल बेरुनी हा अल-बेरुनी आणि इबन खल्दून या दोन प्रमुख अरब आणि इस्लामिक, अरब हा जॉग्राफिकल इंडिकेशन झालं म्हणजे त्या भूप्रदेशामधला, आणि इस्लामिक हे धर्म विषयक इंडिकेशन झालं. तर हे दोघ जण आहेत अल-बेरुनी आणि इबन खल्दून. या दोघांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला या दोघांचा विचार आपण विशेषत्वाने इथे करणार. अल-बेरुनीला मानवशास्त्र, भारतीय विद्या या विषयांचा उद्गाता म्हटलं जातं, या विषयांचा जनक म्हटलं जातं. याचं कारण असं की राहायला होता बाबा ट्युनिशियामध्ये, सॉरी तो नाही ह्याचं काही नाही, एक सेकंड. इबन खालदून हा ट्युनिसिया मधला आहे, अल-बेरुनी नाहीये ट्युनिसिया मधला, मी चुकून त्याचं बोलणं. अल-बेरुनीचं महत्व असं आहे की त्यांनी तथ्यांची नोंद ठेवणं हे महत्वाचं मानलं. तारीख अल हिंद नावाचं पुस्तक त्यांनी लिहिलं, ज्यामध्ये पुढे जाऊन तो अर्थात भारतीय लोकांच्या वेगवेगळ्या सवयी, त्यांची भूमिका, इथल्या झाडं पालं, काय म्हणतो झाडं पानं, दगडधोंडे सगळ्याबद्दल त्याने त्या तारीख अल हिंद मध्ये अल-बेरुनीने लिहिलेलं आहे. अल-बेरुनीज इंडिया नावाचं छान पुस्तक सुद्धा ऑनलाईन तुम्हाला archive.org वरती पाहायला मिळेल. त्याचं मराठी पण भाषांतर आहे. मुद्दा असा की त्याला अल-बेरुनीची इतिहास विषयक दृष्टी काय होती, तर त्याची इतिहास विषयक दृष्टी अशी आहे की मी जे मांडतोय ते डेफिनेटली त्याच्यामध्ये फॅक्ट्स तर मी रेकॉर्ड करतोच आहे, म्हणजे तथ्य जी आहेत त्यांची नोंद तर मी करतोच आहे, पण ऑल्सो तो म्हणतो की मला असं दाखवून द्यायचंय की तो ज्याला हिंदू म्हणतो ते म्हणजे भारतीय, खरं तर इंडस नदीच्या पलीकडच्या बाजूला राहतात ते हिंदू, असं जॉग्राफिकल इंडिकेशन असलेलं नाव आहे ते, भौगोलिक नाव आहे भौगोलिक अर्थाचं. तर तो म्हणतो की या भारतीय भूप्रदेशामध्ये राहणारे लोक आणि ग्रीस मध्ये राहणारे लोक यांच्यामध्ये काय रिलेशनशिप आहे, त्यांचे विचार हे कुठे जुळतात, कुठे पॅरलल जातात, कुठे एकमेकांच्या विरुद्ध जातात, हे मला दाखवून द्यायचं. म्हणजे कंपॅरेटिव्ह हिस्ट्री लिहिण्याचा अल-बेरुनीचा इरादा होता, आणि तो अर्थात त्यांनी पूर्णत्वाला सुद्धा नेला त्याच्या लिखाणामधला, कारण तो सतत इथल्या लोकांचा आणि परदेशी लोकांचा तुलनात्मक विचारही त्याच्या लिखाणामध्ये करत असतो. मुद्दा असा की इसवी सनाच्या 10व्या आणि 11व्या शतकामध्ये जगलेला हा मनुष्य एवढ्या लांब येऊन अरबस्थानामधनं भारतामध्ये येऊन इथल्या लोकांचं ऑब्झर्वेशन करतो, इथल्या विविध जाती धर्मांच्या लोकांशी बोलतो, आणि भारत आणि ग्रीस यांच्यामध्ये काय काय गोष्टी एकमेकांशी समांतर आहेत आणि काय काय गोष्टी विरुद्ध आहेत
याची चर्चा तो करतो. म्हणजे आज जे आपल्याला पुन्हा एकदा पूर्व आणि पश्चिम म्हणजे पौर्वात्य संस्कृती आणि पाश्चात्य संस्कृती ही एकदम परस्पर विरोधी आहे, त्यांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही, हे जे सांगितलं जातं, पुन्हा अधोरेखित करते शब्द, सांगितलं जातं. खरं म्हणजे आपण पूर्वेला आहे का पश्चिमेला आहे, तर मी इथं पुण्यामध्ये बसले आणि माझ्या मानाने कोण कोकणामध्ये बसला असेल तर तो माझ्या मानाने पश्चिमेला आहे, त्याच्या मानाने मी पूर्वेला आहे. जो मराठवाड्यामध्ये बसलाय कोणी तर त्याच्या दृष्टीने मी पश्चिमेला आहे. तर त्यामुळे पूर्व आणि पश्चिम आणि या सगळ्या गोष्टी अर्थातच मानीव आहेत, आपल्या सब्जेक्टिव्ह आहेत, म्हणजे व्यक्तिनिष्ठ आहेत असं आपल्याला इथं मान्य करायला लागतं. पण तरी अल्बेरुनीने त्या दोन्हीमध्ये काहीतरी सांधेजोड करण्याचा प्रयत्न केला हे आपल्याला नोंदवायला पाहिजे. शेवटचा मुद्दा आजच्या लेक्चर मधला म्हणजे इब्न खालदून हा जो लेखक आहे इतिहासाचा, आणि तो अत्यंत महत्वाचा आहे. अत्यंत महत्वाचा फक्त परीक्षेच्याच दृष्टीने नाही पण परीक्षेच्याही दृष्टीने आहे. अत्यंत महत्वाचा अशासाठी की त्याला फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरिओग्राफी म्हणतात. आधुनिक इतिहास लेखन शास्त्राचा विचार करणारा, पाया घालणारा असा हा मनुष्य आहे. का बरं इतिहास लेखन शास्त्राचा पाया घातला असं त्याला म्हटलं जातं? तर त्यांनी जगाच्या इतिहासाचा एक मोठा प्रकल्प, बृहत प्रकल्प म्हणतो तसा हाती घेतला. सगळ्याच्या सगळं पूर्ण नाही झालं पण जे झालं त्याची पहिला जो प्रस्तावना खंड होता त्याचं नाव मुकद्दिमा असं आहे. तर त्या मुकद्दिमा या खंडामधनं त्यांनी आपली इतिहास विषयक दृष्टी मांडलेली दिसते आणि तीच इतकी महत्वाची आहे की पुढे जगाचा इतिहास त्याला माहित असलेल्या 14व्या शतकातल्या जगाचा इतिहास त्यांनी लिहिलेला आहे. तो तर महत्वाचा आहेच पण त्याची इतिहास विषयक दृष्टी ही अधिक महत्वाची. तो काय आहे त्याची दृष्टी? तो म्हणतो हिस्ट्री म्हणजे काय आहे? इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्युमन सोशल ऑर्गनायझेशन. इतिहास म्हणजे लढाया, इतिहास म्हणजे हिरो लोक, इतिहास म्हणजे थोर मोठे लोक असं नसून इतिहास म्हणजे माणसा माणसांमध्ये असणारे सामाजिक नातेसंबंध. इतकी स्पष्ट आधुनिक दृष्टी असणारा मनुष्य दुसरा नाही. त्यामुळे याला आधुनिक इतिहास लेखन शास्त्राचा जनक म्हणतात. आज आपण इतिहासामध्ये हे मान्य करतो की लढाया बिडाया या गोष्टी, एखाद्या राजाचं समजा 70 वर्ष राज्य असेल तर त्याच्यामध्ये 5 वर्ष लढायात जातील, बाकीची 65 वर्ष लोक शेती करतात, महसूल देतात, त्या महसुलामधनं राजा काहीतरी प्रजाहिताची कामं करतो. त्यामुळे इतिहास हा लढाया आणि असले संघर्ष राज्यक्रांत्यांपेक्षा संथ आणि प्रवाही पद्धतीने होत जाणाऱ्या सामाजिक बदलांचा, सामाजिक एकमेकांशी एस्टॅब्लिश होणाऱ्या नातेसंबंधांचा खरं म्हणजे अभ्यास करणारा विषय. हे आज आपण मान्य केलंय पण ते इब्न खालदूनला 14व्या शतकामध्ये कळलेलं होतं की हिस्ट्री इज अबाउट ह्युमन सोशल ऑर्गनायझेशन. तो काय काय गोष्टी इतिहासाच्या सब्जेक्ट मॅटर म्हणजे इतिहासाची व्याप्ती काय काय आहे, कुठल्या गोष्टी त्याच्या विषयामध्ये अभ्यासल्या जाव्या. तो म्हणतो की लोक ऑक्युपेशन्स काय असतात, कोणकोणते उद्योगधंदे करतात लोक, रॉयल्टी डायनॅस्टी हे तर आहेच पण लोकांचे उद्योगधंदे, ते लोक कसं आपली उपजीविका करतात, कोणती त्यांना विज्ञान तंत्रज्ञान त्यांना माहिती आहे, लोक त्यांच्या ऍक्टिव्हिटीज काय आहेत, रोज उठून काय करतात, त्यांच्या इन्स्टिट्यूशन्स कोणत्या आहेत, कशा संस्था आहेत त्यांच्यामध्ये, जाती संस्था आहे का, विवाह संस्था आहे का, इत्यादी. एकूणात सिव्हिलायझेशन कसं काय ओरिजिनेट होतं, त्यांची संस्कृती ही कशी उदयाला पावते, आज ज्याला आपण कल्चरल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, टोटल हिस्ट्री म्हणतो, या सगळ्या गोष्टींचा विचार त्यांनी 14-15व्या शतकामध्ये केलेला आपल्याला दिसतो. त्यामुळे इब्न खालदून हा अत्यंत महत्वाचा आणि आधुनिक इतिहास लेखन शास्त्राचा जनक असा मानला जाणारा इतिहासकार म्हणून आपल्याला समजून घेतला पाहिजे. तो असत्य ही गोष्ट इतिहासामध्ये कशी काय येते याच्याबद्दल काही एक विवेचन करतो आणि ते अतिशय आपल्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. इतिहासकार खोटं का बोलतात किंवा इतिहासाचा गैरवापर का केला जातो याबद्दल त्याचं हे विवेचन मुळामधूनच आपण समजून घ्यायला पाहिजे असं आहे. पण तरी इथे काही गोष्टी अंडरलाईन केल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे तो म्हणतो लोक पार्टिजन असतात, की उद्या जर का भारत आणि पाकिस्तानचा इतिहास लिहायचा झाला तर मी भारतीय नागरिक असल्यामुळे भारताच्याच बाजूने मी जास्ती लिहिणार. त्यामुळे पहिला मुद्दा तो हे घेतो की
आपण इतिहास लिहिताना पार्टिझन असतो, पार्शालिटी आपल्या मनामध्ये असते. जर आपण इम्पार्शल असलो, पार्शालिटी आपल्या मनामध्ये नसेल, तर आपण काय करू शकतो, आपण क्रिटिकल इन्व्हेस्टिगेशन करू शकतो की नक्की हे असं असं घडलं होतं का, एखाद्या गोष्टीचे चिकित्सात्मक परीक्षण करायचं. तर इतिहासकार हा इम्पार्शल असला पाहिजे, हे त्याला क्लिअर आहे इब्न खल्दूनला. जर का आपण पार्शल असलो तर काय होतं, तर आपण अजिबात विचार न करता मिळेल ते इन्फॉर्मेशन, मिळेल ती माहिती जी आपल्याला सोयीस्कर आहे, अग्रीएबल आहे, ती आपण मान्य करून टाकतो. त्यामुळे काय होतं, तर आपली चिकित्सा करण्याची जी एक शक्ती आहे, फॅकल्टी आहे, क्षमता आहे, ती धूसर होत जाते. आपण चिकित्सा करू शकत नाही. एकदा का हे आमच्या देशाचं आहे असं म्हणलं की मग आपल्याला असं वाटतं की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, म्हणजे भूभाग म्हणून बघितलं तर भूभाग म्हणून बघितलं तर एनी जॉग्राफिकल काय म्हणूया, कुठलाही जमिनीचा तुकडा हा दुसऱ्या तुकड्यासारखाच आहे. पण आपला देश म्हणल्यावरती आपल्याला वाटतं की तोच सगळ्यात सुंदर आहे, आपलं मूल हे सगळ्यात छान आहे, आपलं कॉलेज, आपली शाळा आपल्याला सगळ्यात छान वाटते. तर हा जो पार्शालिटीचा भाग आहे, त्यामुळे आपण चिकित्सा करेन असे होतो, असं आपल्याला इब्न खल्दून सांगतो. आणि आपण चिकित्सा नाही केली की सत्याचं आपण अन्वेषण करायला असमर्थ होतो. प्रश्नच नाही विचारले तर सत्य कसं सापडेल, आणि सत्य सापडलं नाही की फॉल्सहुड आर ऍक्सेप्टेड, खोट्या गोष्टी सुद्धा आपण खऱ्याच म्हणून मान्य करतो आणि त्यांचं ट्रान्समिशन करत राहतो, पुढं फॉरवर्ड करत राहतो की हो हेच खरंय, हेच खरंय, हेच खरंय असं आपल्याला वाटतं. इथेही त्यांनी आणखीन असत्याबद्दलचं विवेचन केलेलं आहे की अनअवेअरनेस ऑफ द पर्पज ऑफ एन इव्हेंट. आपल्याला समजत काहीच नाही, उगाच आपण म्हणजे कोणीतरी सांगितलं म्हणून त्या गोष्टीला सत्य मानतो आणि त्या गोष्टीला त्याचा प्रसार प्रचार करत राहतो. या गोष्टीची पर्पज काय आहे, एखाद्या गोष्टीचा मूळ हेतू काय आहे हे समजून न घेता आपण असत्य गोष्टी पसरवत राहतो, असं तो सांगतो. अनफाउंडेड अझम्पशन्स, एखाद्या गोष्टीला काही पाया आहे का उगाचच्या उगाच आपण ते सत्य मानतोय हेही आपण तपासून पाहत नाही. उदाहरणार्थ तुम्हाला माहितीये करोना हे षडयंत्र आहे आणि अमुक अमुक लोकांनी, काय समजा चायनीज लोकांनी हे सगळीकडे पसरवलंय असं सांगणारे पण लोक आपल्याला आढळतील. तर त्याला फाउंडेशन काही आहे का, प्रूफ आहे का, तर ते न बघता फक्त फॉरवर्ड पुढे ढकलणारी लोक ही सत्याची प्रतारणा करत असतात. इग्नरन्स असतं, त्यांना काही कळत नसतं. आणि अनेकदा दुसरा एक भाग असतो की प्रेज, स्तुतीपाठकपणा, तोंडपुजेपणा करणं, की ज्यामुळे आपल्याला फायदा मिळत असतो एखाद्याची स्तुती केल्यामुळे. तुमच्यासारखं कुणीच नाही म्हणलं की मग आपल्याला कुठंतरी फायदे काही खिशामध्ये पडणार असले की मग इतिहासकार स्तुती करत जातात. या सगळ्या कारणांमुळे तो म्हणतो की इब्न खल्दून आपल्याला सांगतो की ignorance of the nature of the various conditions arising in civilization. एखाद्या संस्कृतीमध्ये वेगवेगळ्या परिस्थिती कशा काय निर्माण होतात याबद्दलचं एक अज्ञान हे माणसांच्या मनामध्ये असतं की कुठल्या कारणामुळे, फॉर एक्झाम्पल आता एखाद्या गोष्टीचा शोध जेव्हा लागतो ना, किंवा एखादी गोष्ट पॉप्युलर जेव्हा होते समाजामध्ये, ती कुठल्या कारणामुळे होते, त्या मागच्या कंडिशन्स काय आहेत याचा विचार न करताच लोक ती मान्य तरी करतात किंवा खोडून तरी काढतात. तर अशी एक तात्विक अशी मांडणी इब्न खल्दून आपल्याला करताना दिसतो इतिहास लेखन शास्त्राच्या संदर्भामध्ये. त्यामध्ये त्यांनी ही पण एक काय म्हणूया महत्वाची संकल्पना मांडलेली आहे, असबिया, ग्रुप फिलिंग, किंवा आपण ज्याला अस्मिता असं म्हणतो की मी कोण आहे, तर मी पुणेकर आहे, मी फलाण्या जातीची आहे, मी बाई आहे, मी मॅरिड आहे, मी आई आहे, आणखीन मी शिक्षक आहे. या सगळ्या गोष्टींची आपण एक स्वतःची जी ओळख बनवत असतो, ती ओळख कशी बनली जाते याही बद्दल त्यांनी इब्न खल्दूननी विवेचन केलेलं. मुद्दा असा की हे ठीक आहे, हे पुढचं विवेचन खूप आपल्या डायरेक्ट उपयोगाचं नसल्यामुळे सांगत नाही. मुद्दा असा की
चर्च हिस्टोरिओग्राफी आहे, अरब हिस्टोरिओग्राफी आहे, ग्रीक आहे, रोमन आहे. या सगळ्या वेगवेगळ्या अर्ली स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री रायटिंग, इतिहास लेखनाच्या प्रारंभिक काळामधल्या परंपरा आहेत, ज्यांचा आपण अभ्यास करणं हे गरजेचं आहे. म्हणजे आपल्याला समजतं की तिथे सुरुवात केली आपण आणि आज आपण कुठे येऊन पोहोचलेलो आहे. म्हणजे आजच्या आपल्या इतिहास लेखनशास्त्राची पाळंमुळं कुठं कुठं पर्यंत पोहोचले ते आपल्याला समजण्यासाठी म्हणून याचा उपयोग होतो. इथे आपलं हे युनिट संपलेलं आहे. त्याच्यामध्ये एक भाग तरी राहिला आहे, इतिहास पुराण ट्रेडिशन. त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला डॉक्युमेंट रोमिला थापरांच्या लेखाचं शेअर करेन, इतिहास पुराण ट्रेडिशनचं. मी तुम्हाला सिलेबस शेअर करायला बघत होते, पण आता इथे मला चटकन दिसत नाही. पण एनिवे, सांगायचा मुद्दा असा की इथे आपलं हे युनिट संपलंय. आजच्या दिवसासाठी इथे थांबूया आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये पुन्हा भेटूया. दरम्यानच्या काळात मी कधीतरी मे बी बुधवार गुरुवारी तुम्हाला वेळ असेल तर दलित मुवमेंटची लेक्चर्स घेईन. ऑप्शनलचा जो पेपर आहे त्याची, कारण की आता बुधवार गुरुवारी जी मला सेकंड इयरची लेक्चर होती त्यांची परीक्षा होऊन गेली, त्यामुळे ती नाहीये. तर ती लेक्चर्स मी बुधवार गुरुवारी घेईन. कोणाला काही शंका? काही विचारायचंय, सांगायचंय? सगळ्यांनी काल मॉक टेस्ट दिली का? इथे जे आहेत उपस्थित सगळ्यांनी कालची मॉक टेस्ट हो हो म्हणतात. शांभवी, निलेश. मॉक टेस्ट नाही दिली असं करू नका. हा, पूजा, विशाल, निकिता, व्हेरी गुड, शाबास शाबास. मॉक टेस्ट नाही दिली तर मग राहुलनी लिहिलेलंच आहे, राहुल सरांनी, की तुम्हालाच नंतर त्रास नको व्हायला. मग ऐन परीक्षेच्या वेळेला एन्झायटी वाटते आपल्याला की आपल्याला येत नाहीये, त्याच्यामुळे. ओके, काही शंका? हे पीपीटी मी तुम्हाला ग्रुपवरती टाकते, ग्रुप किंवा मूडल वरती टाकते. बघते राहुल सरांशी बोलून, मूडल वरच मोस्टली टाकेल, ग्रुपवर नाही टाकते. ओके, इथे कॉल एंड करते. बुधवार गुरुवारी भेटूयात दलित मुवमेंटच्या पेपरसाठी, ऑप्शनलच्या. ठीक, थँक्यू, बाय.